Holy Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Once again, we got able to gather in your name, Lord, even though there are difficulties, situations around us, but you are enabled us as a church to come together. And we were able to sing our praises to you, Lord. We were able to sing together, praise together, worship together, Lord. And we were able to give our thanksgiving and prayer petition, everything to you, Lord. Thank you for all the facilities you have given, Lord. Once again, anoint your brother to share the word of God. As we are listening the word through this medium, Lord, all the internet facilities and everything, the messages will continue without any issues. And Lord, be with us and you take all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Following praises to the name of the Lord. ഇന്നും നമുക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയും ദൈവസന്നിധിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Even though we are sitting in different parts of the world, but once again on this Friday, we get able to come together and look into the faces of the Lord. For that, I thank and praise and give all glory to the Lord. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകം മുഴുവന് വലിയ നിരാശയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്വയസഹതാപത്തിലോ നിരാശയിലോ ഇല്ലാതെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് കിട്ടിയ അതുമൂലം ലഭിച്ച പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു. Today, when this big pandemic is there, the whole world is in depression. But today, when we are here, we can come into the presence of the Lord and the benefits and the blessings which God gave us. So let us think about all those things now. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 3 പ്രത്യക്ഷതകളെ കുറിച്ചാണ്. Last week we shared about the 3 appearances of Jesus Christ. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 3 വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ വായിച്ചു. From the book of Hebrews we read 3 verses. കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷനായി. Initially, the Lord Jesus Christ appeared on this earth to die for our sins on the Calvary cross. രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടുന്ന് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ താൻ ആയിരിക്കുന്നു. Second, Jesus Christ has raised up and he is appearing in the presence of God and he is interceding for us. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ പാപം കൂടാതെ തന്റെ വരവിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിനായിട്ട് പാപസംബന്ധമായിട്ടല്ലാതെ കർത്താവ് ഇനിയും വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭാവിയില് വരും, പ്രത്യക്ഷനാകും. And thirdly, he is going to come again into this world once again for the people who are eagerly waiting for him. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുമൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാവിയില് രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഈ 3 കാലങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഭൂതകാല, വർത്തമാനകാല, ഭാവി കാലങ്ങളോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. Also we see that there are 3 tenses of salvation in which we were saved, we are being saved and we will be saved. ഭൂതകാലത്തില് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, വർത്തമാനത്തിലെ കാലത്തില് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാവിയില് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. In the past we are saved, in present we are being saved and in the future we will be saved. നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ നീതീകരിച്ചു. When we are saved we are justified. പലപ്പോഴും നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാപക്ഷമയല്ല, മറിച്ച് ഈ ആള് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സ്വർഗീയ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം. Justification is not just the forgiveness of sin, rather it is like we have never sinned one time in our life. This is the declaration from the heaven. That is called justification. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഭാവിയില് ഒരു മഹത്വീകരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. Yes, once we were saved, we been justified, and the present time we are being saved, and finally when we are completely saved we will be glorified. നമ്മുടെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു,
നമ്മുടെ ദേഹി ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരം നാളെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. Our spirit is saved, our soul is being saved, and the body will be saved in the future. നമുക്ക് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിച്ചു. ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാളെ പാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. First, we got saved from the penalty of sin. Secondly, we got saved from the power of sin. And finally, we will be saved from the presence of sin. ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. About all these things we were in detail we were thinking about in the last week. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വർത്തമാനകാലത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി ഇന്ന് വചനത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കാം. Today I want to emphasize on the salvation which is there in our present days, or in relation to our everyday salvation. ഇന്ന് നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ കഴിയുന്തോറും വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now we are being saved from the power of sin. On day to day we are getting saved from this power. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് സ്ഥാനീയമായ ഒരു വിശുദ്ധി, ഒരു പൊസിഷണൽ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അതിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിശുദ്ധി, പേഴ്സണൽ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളും ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. Or in other words, we can say that we got a positional sanctification, but we need to convert that into our personal sanctification. For that, the Holy Spirit and us, we are working together for that. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊരിന്ത്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. Last week we shared an example by giving the example of Corinthians. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയ സഭാലേഖനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ലേഖനമാണ് കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനം. When Apostle Paul wrote any letter to any churches, his first letter was for the Corinthians. ഈ കത്ത്, ഈ ലേഖനം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? For what was the purpose of this letter? ആ കത്തിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും 2 കൊരിന്ത്യർ 1-ന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും കൊരിന്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ എന്നാണ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. In 1 Corinthians chapter 1 verse number 2 and in 2 Corinthians also, Paul is emphasizing the letter to the saints in Corinth. അപ്പോ അവരെ വിശുദ്ധരെന്ന് അവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പല തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Even though when they are called as saints, they had many problems in their lives. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. We are reading about it, and last week we also thought about it. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തില് പലതരത്തിലുള്ള തകരാറുകളുള്ള അവരെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധി വെച്ചാണ്. Why then they are called as saints? It is only because of their positional sanctification. എന്നാൽ സ്ഥാനീയമായിട്ട് അവർ വിശുദ്ധരാണെങ്കിലും അവരവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ പദവിക്കൊത്തവണ്ണം, അവരുടെ പേരിനൊത്തവണ്ണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശുദ്ധരാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങള് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയത്. Even though by position they are sanctified, they got a positional sanctification, but in their day-to-day life they have to take that sanctification in their personal life. That is the reason Paul wrote this letter to Corinthians. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പദവി അനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധി, അതിനെ വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയാക്കി മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനൊരു വ്യക്തത ലഭിക്കുമോ? നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ. When we talk about positional sanctification, personal sanctification, what is the meaning of all those things? So today we are going to think about that. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാരംഭമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. Now initially we will be thinking about it, and later we will be thinking about sanctification. നമ്മള് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം
അതിന്റെ 12 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില് 2 വംശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്. When we see from the book of Romans chapter 12 to 21, we can see about 2 races. റോമർ 5ന്റെ 12 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Romans chapter 5 verse number 12 to 21. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായിട്ട് ആദമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ പാപം മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. When we read verse number 12, we can see the leader of one race, that is Adam. It is mentioned that therefore, just as through one man sin entered into the world, and the death through sin, so the death spread to all men because all sinned. എന്നാൽ അതിന്റെ മറുവശത്ത് അതിന്റെ 15ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏക മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. On the other side, verse number 15 said about Jesus Christ, because of the grace of God or the righteousness of Jesus Christ, it is given to all men. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ആദമിലൂടെ പാപവും മരണവും ഈ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും സകല മനുഷ്യരിലും പരക്കുകയും ചെയ്തു. മറുവശത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീതീകരണവും കൃപയാലുള്ള ദാനവും അതും ഏറ്റവും പരന്നിരിക്കുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. So here we can see 2 things. From verse 12 we can see that from Adam the sin and death entered, but through Jesus Christ, and because those who believe in him, through him the people are getting grace and the righteousness. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദം പണ്ട് പാപം ചെയ്തത് മൂലം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പാപികളായി തീരുന്നത്? It's just showing that how the people today are become sinners. It is through Adam. അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് മൂലം എല്ലാവരും അവർക്ക് സ്ഥാനീയമായിട്ട് ഇന്ന് വിശുദ്ധർ എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് മറുവശത്ത്? Or on the other side, how the people are getting the positional sanctification by believing in Jesus Christ. ഇതിന് ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്. There's a very good example showing in the book of Hebrews. എബ്രായ ലേഖനം 7ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനകാരൻ ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. To make us, to give us a clarity, we can see from Hebrews chapter 7 verse number 10. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അബ്രഹാം മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. The portion is that Abraham is giving tithe to Melchizedek. എന്നാൽ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു മൽക്കീസദേക്കിന് അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ലേവിയും മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. When Abraham gave tithe to Melchizedek, at the same time the Levi also gave the tithe to Melchizedek. അബ്രഹാം മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്ത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഇസാക്ക് പോലും ജനിച്ചിട്ടില്ല. When we see that when Abraham is giving tithe to Melchizedek, even Isaac was not born on that day. ഇസാക്കിന് ശേഷം ഇസാക്ക് ജനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസാക്കിനെ യാക്കോബ് ജനിച്ചു. യാക്കോബിന് 12 മക്കള് ജനിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ലേവി ഉള്ളത്. ലേവി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോൾ ലേവിയും ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത്? Then how can you say like this that Levi also gave the tithe? Even that time Isaac was not born, his son Jacob was not born, and Jacob got 12 children. Out of that, one child is Levi. ലേവിയാണ് പൗരോഹിത്യ ഗോത്രം. പൗരോഹിത്യ ഗോത്രം പോലും ദശാംശം വാങ്ങിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ ഗോത്രം പോലും മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. Here what is mentioning is that the
tribe Levi is the people supposed to get the tithe. Even they also give the tithe to Melchizedek. അതെങ്ങനെയാണ്? അതിന് കാരണം ഇവിടെ 7:10 വായിക്കുന്നു. അതായത് അബ്രഹാം മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് ലേവിയും അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലേവിയും മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു. ഇതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. This is an argument. What it is saying that when Abraham was giving tithe to Levi, he was in the loin of Abraham. So in that way, he gave the tithe to Melchizedek. കണ്ടോ, മനസ്സിലായോ? ലേവി അബ്രഹാമിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേവി ജനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അബ്രഹാം മൽക്കീസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ലേവിയും ദശാംശം കൊടുത്തു. See, Levi was not born, but when Abraham was giving tithe to Levi, Levi was in the loins of Abraham. In that way, Levi also gave the tithe to Melchizedek. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ റോമർ 5 വരുമ്പോ ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോ നമ്മളാരും ഇല്ല. എന്നാൽ ആദത്തിന്റെ വംശാവലിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദം ചെയ്ത തെറ്റിന് നമ്മളും ഉത്തരവാദികളാണ്. When like that, when Adam sinned, we are also in the genealogy of Adam, but we were not born. But when Adam sinned, we all sinned. ഇതിന്റെ മറുവശത്ത്, ആദമിന്റെ മറുവശത്ത്, ഇതാ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി മൂലം നമുക്കും കർത്താവിന്റെ ആ വംശാവലിയിൽ വരുന്ന നമ്മളും നീതിമാന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ നമ്മളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ നീതി നമുക്കും അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധൻ എന്ന പദവി. Okay, on the other side, when we consider ourselves in the genealogy of Jesus Christ, the righteousness of Jesus is put upon us, and in that way we are getting this positional sanctification. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മള് സ്ഥാനീയമായിട്ട് പദവി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേര് വിശുദ്ധരെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നത്. So in that way, when we believed in Jesus Christ, or when we became born again, that positional sanctification, or we are coming into that position and we get that position, that name, that saint. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരാകിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിലങ്ങ് സന്തോഷിച്ച് ഈ കൊരിന്ത്യരെ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മൾ നമ്മുടെ പദവി അനുസരിച്ച്, പേരനുസരിച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So what we say, that are we just happy like the Corinthians that we got a positional sanctification, or we got a position that we are saint? It's not just that. What is the will of God is that we have to work out our salvation, and we have to work out this personal sanctification in our life. നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധീകരണം എന്നു മുതലാണ് അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നു മുതലാണ്? When we have to start our personal sanctification? നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പല കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ കൂടി 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിന് ചെന്ന് അന്ന് മുതലാണോ നമ്മൾ അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? When we have to make it personal, it is only after 5 years or attended a couple of conferences, or when we reach Bangalore for a conference, then we have to start our personal sanctification. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ല. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ആ സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള പദവിക്കനുസരിച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കാൻ അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കണം. അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. What's God's expectation from our life? The day when we are born again, from that day onwards, we have to work out our salvation or our personal sanctification. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We can see an example from the book of Leviticus. ലേവ്യ പുസ്തകം 23-ാമത്തെ അധ്യായം, അതിന്റെ 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങൾ. Leviticus chapter 23, verse number 5 and 6. അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കള് അന്ന് പെസഹ ആചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് 1-ാം മാസം 14-ാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് പെസഹ ആചരിക്കണം.
So the verse number 5, it is talking about the Passover of the Israel. So in the first month, 14th day, on the 12th, they are celebrating the Passover. പെസഹ എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ സംഹാരദൂതനെ ജയിച്ച് നമ്മള് കർത്താവിന്റെ മക്കളായി തീർന്നു എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പെസഹ പെരുന്നാൾ. What is Passover? We know the symbolic meaning of that. That means that Jesus Christ died, his blood is shed, and through that we have been saved. That is the picture of Passover. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മള് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നിഴലായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കള് അന്ന് സംഹാരദൂതനിൽ നിന്ന് ചോരത്തളിയാലെ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് അവരാചരിക്കുന്ന, അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആചരിക്കുന്നതാണ് പെസഹ പെരുന്നാൾ. Passover is a shadow, like the people of Israel. They've been saved from the death angel through the bloodshed of the Lamb. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് 1 മാസം 14-ാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് അവർ പെസഹ ആചരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാം. On 14th day, twilight in the evening, they are celebrating the Passover. We can think about our salvation in connection with this. എന്നാൽ അതിന്റെ 23-ന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം കണ്ടോ? ആ മാസം 15-ാം തീയതി, അതായത് പിറ്റേന്ന് തന്നെ യഹോവയ്ക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ അവർ ആചരിക്കണം. But you can see in verse number 6, on the next day, that is on 15th, they have to celebrate the feast of unleavened bread to the Lord. പുളിപ്പ് ബൈബിളിൽ എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത്? What is the meaning of leaven in Bible? ബൈബിളില് നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗത്തെ കുറിച്ചും പുളിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒത്തിരി അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയേക്കാം. When we read the book of Leviticus, there are many verses about leprosy. There are many verses of leaven and everything. It is mentioned like that. We may be wondered why they are repeating all these verses. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുളിപ്പും കുഷ്ഠരോഗവും പാപത്തിന്റെ നിഴലാണ്. Beloved, the leaven and the leprosy, it is a shadow of sin. അങ്ങനെയെങ്കില് പെസഹ പെരുന്നാള് 14-ാം തീയതി സന്ധ്യയ്ക്ക് ആചരിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് പുളിപ്പ് ഇല്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ, അതായത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ള ആ പെരുന്നാൾ പിറ്റേന്ന് മുതൽ തന്നെ ആചരിക്കണം. In that way, if we think, if they are celebrating Passover on the 14th, the 15th, the very next day onwards, they have to celebrate the festival of unleavened bread. The unleavened bread means a sinless life. So we have to have this life from the next day itself, from our day of salvation. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പുളിപ്പില്ല, പുളിപ്പ് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. പുളിപ്പില്ലാത്ത സ്വച്ഛമായ ഉത്സവമാണ് ആചരിക്കേണ്ടത്. പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ ആചരിക്കേണ്ടത് പെസഹയുടെ പിറ്റേന്ന് മുതലാണ്. As the name mentioned, unleavened bread, so there should not be any leaven in that festival. If we have to celebrate that from the next day of the Passover. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മള് വിശുദ്ധീകരണം ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷമല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. So what I'm trying to say that from the day of our salvation, we have to have this life of sinless life or the unleavened life, and I'm just telling about this. 1 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കണം എന്നാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 5:6. In 1 Corinthians chapter 5, verse number 6, then it is mentioned about that. Do you note that? Do you know that a little leavens the whole lump of dough? അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം വരുമ്പോൾ പുളിമാവ് കൊണ്ടല്ല, സ്വച്ഛതയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്സവം ആചരിക്കുക. 8-ാമത്തെ വാക്യം. So verse number 8 says that, therefore let us celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
പ്രിയ സൗരസവന്മാരെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ഥാനീയമായിട്ട് വിശുദ്ധരായി. എന്നാൽ അന്ന് മുതൽ തന്നെ പ്രായോഗികമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. So what I was trying to say is that from the day of our salvation, we have to remove this leaven from our life, and from that day onwards, we have to celebrate the fest of unleavened bread. നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീണുപോയാൽ 1 യോഹന്നാൻ 1:7-9 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള കഴുകല് പ്രാപിച്ച് അനുതാപത്തോടെ കർത്താവിനോട് ചെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. So suppose if we fall into sin, what we should do, as it's mentioned in 1 John chapter 2, verse number 7 onwards, like we can see that if we have sinned, we have to ask God to cleanse us with the blood of Jesus Christ, and we have to work out our salvation again. 2 കൊരിന്ത്യർ 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 2 കൊരിന്ത്യർ 7:1 വായിക്കുന്നത്, ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. If you see 2 Corinthians chapter 7 verse number 1, the verse says that therefore having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of Lord. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നത്? So when we say all these things, what is the reason why we cannot do this life? Why cannot we have this life? അതിനൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊരു എതിരാളിയുണ്ട്. നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാതെ നമ്മളെ പാപത്തിൽ തള്ളിയിടാനായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസവും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എതിരാളി നമുക്കുണ്ട്, പിശാചുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും. There's only a reason for this, that we got an enemy. His name is Satan. He's working 24/365 days. He's against us. That is the only reason we cannot live this holy life, or when we desire to have a holy life, we cannot achieve it. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് ദൈവവചനം ആവശ്യപ്പെടും. The word of God says that we have to know his tactics. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ നമ്മളും ചില നിലപാടുകൾ എടുത്താലേ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. If we know his tactics, we have to take some stand against that. Then only we can perfect holiness in our life. പലരും വിചാരിക്കുന്ന പിശാച് ഭയങ്കര മിടുക്കനാണെന്നൊക്കെ പലരും പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, അവന് പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആകെപ്പാടെ ഒരേ തന്ത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അല്ല പുതുതായിട്ടൊന്നും അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. So many people say that Satan is very clever, but what I found out that he is only having one tactics from the beginning, and he is not discovering anything new. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-16 വാക്യങ്ങള് കാണുക. 1 John chapter 2 verse number 15-16 15 and 16. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്, ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെയുള്ള പിശാചിന്റെ 3 തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. In these 2 verses, the Bible says, do not love the world or the things of this world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. These are the 3 tactics of Satan. It is mentioned in these 2 verses. ഈ 3 തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഏദൻ തോട്ടത്തില് ഹവ്വയ്ക്കെതിരെ പിശാച് കൊണ്ടുവന്നത്, യേശുവിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇന്ന് നമുക്കെതിരെയും കൊണ്ടുവരുന്നത്. പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. These are the 3 tactics which Satan used in the Garden of Eden against Eve, and he used the same tactics against Jesus Christ, and today he is again using the same tactics against us, but not anything new. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക. ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്ന സ്ത്രീ കണ്ടു, അവള് പറിച്ച് ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു.
Well, in Genesis chapter 3, verse number 6, we can see that when woman saw that the tree was good for food and that it was delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, she took from it fruit and ate, and she gave also to her husband with her, and he ate. അപ്പോ കണ്ടോ, തിന്നുവാൻ നല്ലത് ജഡമോഹം, കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളത് കൺമോഹം, ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ കാമ്യം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. ഈ മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങളും ആണ് താൻ അവിടെ ഹവ്വയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. Here, there are three tactics which used here. The first one is delight to the eyes. It is the lust of the flesh and desirable. That is, the tree was good for the food. It was the lust of flesh and delight to the eyes. That is the lust of eyes. And the third one is to make it wise. That is the pride of life. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന പരീക്ഷകൾ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങളാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്നത്. So in Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, we can see that the same three tactics which he used against Jesus Christ. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ കല്ല് അപ്പമാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ജഡമോഹമാണ്. See, when he asked Jesus Christ to turn the stone into bread, this is the lust of the flesh. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജഡീകമായ താല്പര്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പിശാചിന്റെ ജഡമോഹം എന്നുള്ള കെണിയിലെ വീണു പോകുന്നതാണ്. When Satan is using these tactics of lust of flesh, that is the things which is coming in our life that is not according to the will of God, that to satisfy our flesh. And when we get into the trap of that one, we fall into this, the lust of the flesh. രണ്ടാമത് കർത്താവിനെ ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്ത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ചാടി ലോകത്തിന്റെ അംഗീകാരം നേടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് കൺമോഹത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. The second one, when Satan asked Jesus to be in the top of synagogue and he showed the whole world and asked him to jump and to show others, this we can take an example for the lust of the eyes. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഈ ലോകം തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. After showing the full glory of the world and he's asking Jesus to just bow down and worship him, then I will give everything to you. This we can then take an example for the pride of the life. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമുക്കെതിരെയും പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ മൂന്ന് തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Beloved, today also these are the three tactics which Satan is bringing against us also. നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെതിരെ ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ. To a body is bringing the desires of the flesh. നമ്മുടെ ദേഹിക്കെതിരെ കൺമോഹത്തിന് ലോകത്തു നിന്നുള്ള അവന്റേതായ ആ നിലയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ. Against our soul, he is bringing the lust of the eyes, that is from the world he is bringing. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെതിരെ ആ സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് പകരം പിശാചിനെ വീണ് നമസ്കരിച്ച് പിശാചിന് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഴു ലോകവും തരാം എന്ന് പറയുന്ന ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, അതാണ് പിശാച് ഇന്ന് നമുക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം. The third one is against our spirit, which is telling to Jesus, like, bow down and worship me, then I will giving everything to you. This is the Satan's third tactic, that is the pride of life. It is against our spirit. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ നിലയിൽ കാണാം. അതായത് അവന് ഈ ലോകം, കൺമോഹം, ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈഹീപരമായ നമ്മുടെ ഇച്ഛകളെ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ അവനെ വീണ് നമസ്കരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള് കൈയാളുക, അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ അവനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഈ നിലയിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. In other words, we can see that to satisfy the lust of our flesh in an ungodly way, or to what are the things which is appealing to our eyes, which is against our soul, or the other things which is coming against our spirit. These are the three things which is bringing against us. അവന്റെ ഈ തന്ത്രങ്ങള് ജഡം, ലോകം, പിശാച് എന്നിവയാണ്. That is his three tactics: is flesh, world, and Satan. ജഡം ദേഹത്തിനെതിരെ, ലോകം ദേഹിക്കെതിരെ, പിശാച് ആത്മാവിനെതിരെ.
the flesh that is against our body, the world that is against our soul, and the Satan that is against our spirit. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടത്, കർത്താവിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്നത്, അതേ കാര്യം തന്നെ ഇന്ന് നമുക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിനെ ജയിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So the same tactics which Satan used against Eve in the Eden Garden, he used the same tactics against Jesus Christ. And when he brings us these same tactics against us in our day-to-day life, what we should do against it? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന ഈ മൂന്ന് ആ നിലയിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽ ഹവ്വ വീണുപോയി. കർത്താവ് അതിനെ ജയിച്ചു. നാമ കർത്താവിനെ പോലെ ഇന്ന് ജയിക്കാൻ നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? When Satan brings this trap against Eve, she fell into that, but he tried to trap Jesus, but he overcame. So when he is trying to trap us, what shall we do? നമ്മള് ജഡത്തിൻ്റെതായ ആ നിലയിൽ ഉള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെതിരെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഴയ നിയമവിശുദ്ധനായ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരു വിജയകരമായ പിന്മാറ്റമായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത്. So when the sins of the flesh that is coming against body, we can take the example of the Old Testament saint Joseph. We can have a victorious retreat. ജോസഫിനടുത്ത് പൊത്തിഫേറിന്റെ ഭാര്യ ജഡീകമായ ആ നിലയിലുള്ള അധാർമികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവനെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നു. This Potiphar's wife tried to pull Joseph in his realm of flesh. അത് ആ സന്ദർഭത്തില് ജോസഫ് അവിടെ നിന്ന് പൊത്തിഫേറിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ച് അവളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. At that time, Joseph did not try to make her understand or bring her to salvation. Rather, what he did, he ran away from the spot. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ജഡത്തിൽ ജഡീകമായ ആ നിലയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും വരുന്ന രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. അവിടെ നിൽക്കാതെ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരിക്കും നമുക്കും കൈയാളാവുന്ന ഒരു തന്ത്രം. So what is the tactics when we have to use when it's coming against our body, that are the freshly desires, when it comes into our life? What is the tactic we should use? We should not stay there. We should move out from that situation. That is the tactic we should use there. ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥമില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പം വിജയകരമായ പിന്മാറ്റം ഒന്നുണ്ട്. See, in the battlefield, that doesn't mean that if we move away, that is not a failure. In the battlefield, there is a tactics called victorious retreat. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സൈന്യം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്പം പുറകോട്ട് മാറും. അത് തോറ്റോടുന്നതല്ല, അത് ജയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയകരമായ പിന്മാറ്റമാണ്. ജഡത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കും അതാണ് നല്ലത്. See, consider it. Suppose there's a war between India and Pakistan, and in some area our army will pull out. That doesn't mean that we fail in that area, but to win, we have to move away. The same way, when there is the temptations of flesh coming against our body, we have to have a victorious retreat. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രണ്ടാമത് ഉള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെതായ ആ മോഹങ്ങള്, കൺമോഹത്തിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങള്, പല പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So second thing is related to the lust of the eyes, that is from the world. When it's coming against us, what we should do? നമ്മള് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ നമ്മളെ വശീകരിക്കുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ, കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമുക്കായിട്ട് രക്തം ചിന്തിയ കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ രംഗത്ത് വിജയം ലഭിക്കാൻ നല്ലത്. So when the lot of lustful things of this world trying to come and seduce us, what we should do in that time? That time we can meditate about the Jesus Christ who was crucified on Calvary cross. In that way, we can overcome the lust of the eyes. കർത്താവിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച പങ്കപ്പാടുകളെ അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ, ക്രൂശിനെ നോക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ ആയിരിക്കും അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയും. ആ രംഗത്ത് ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. So when we meditate on the Calvary cross, when we meditate on the sufferings which Jesus went through, and we meditate on that, and we can have victory over the lust of the eyes or the things of the world which offers to our life.
മൂന്നാമതായിട്ട് പിശാച് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ നിലയിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ. The third thing the Satan is bringing against our spirit. അവന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീണവനെ നമസ്കരിക്കുക, ഇതെല്ലാം തരാം. അവൻ ആരാധന ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ ദൈവവചനമായ വാളുമായിട്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ ജയിക്കാൻ നല്ലത്. So when he brings temptations like bow down and worship me, what is the tactics we should use? That time we have to take the word of God, that is a sword, that is a weapon we should use against that tactic of Satan. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പത്രോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. 1 Peter chapter 5 verse number 9. Verse number 9, he is telling to resist devil. നമ്മള് ചിലർ ഈ നിലയിലുള്ള ആക്രമണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് മുഖാമുഖമായിട്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ വിട്ടോടിപ്പോകും. In this kind of situation, what we have to do, we have to resist him face to face. In that time, he will flee away from us. പിശാച് നമ്മളെ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം പല മഹത്വങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ ന്യായവിധി, നരകശിക്ഷ, അത് നമ്മൾ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല, അവൻ ഓടിപ്പോകും. So when Satan brings the pride of life, that is the things which we are going to get in the future, he will show many things to trap us. That time we should also remind him about his future. What is his future? He is going to get a big judgment. He is going to end up in hell. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ടോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 3 തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. So when these 3 temptations comes against our life, we should use these 3 tactics. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാതെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ നിലയിൽ വിജയകരമായിട്ട് എന്നും ജീവിക്കാനും വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കാനും നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ നോക്കാം. I can show you quickly from Romans chapter 6 3 things which we can use it for our daily life rather than going into detail about these kind of things. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മള് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ് വിജയകരമായ പാപത്തിന്റെ മേലെ ജയമുള്ള വിജയകരമായ വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത്. In the book of Romans chapter 6, it is clearly mentioned about the victorious life, that is the victory over sin. In this chapter, it is clearly mentioned about these things. ഞാൻ ദൈവഭക്തനായ വാച്ച്മാൻ ഈ അധ്യായം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I heard about Vachmani who read about this chapter. അദ്ദേഹം ഇത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താന് ഈ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പോലെ നമ്മള് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് താൻ അതിനാൽ വളരെ വികാരഭരിതനായി. So when Vachmani was meditating the verses like we crucified with Christ in many times, he was gripped by that thing. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ടോ, നമ്മള് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 2000 വർഷം മുമ്പ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് തന്നെ കർത്താവിനോടൊപ്പം നമ്മളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാണ് സത്യം. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വാച്ച്മാനി വളരെ വികാരഭരിതനായി പോയി. So the fact is that 2000 years back, Jesus Christ crucified. At that time itself, we also crucified with Christ. When Vachmani saw this truth, he became gripped by this verse. അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ അടുത്ത് ഓടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രദർ കേട്ടോ, വാച്ച്മാനി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. So when he understood this truth, he immediately jumped up from the seat and he went into the other room and he told his brother that Vachmani is dead.
വാച്ച്മാൻ തന്നെയാണ് ചെന്ന് പറയുന്നത് വാച്ച്മാൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന്. Watchman himself is telling to the other brother that he is dead. അപ്പോ ആ സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ട് അമ്പരന്ന് ചോദിച്ചു, എപ്പം മരിച്ചുപോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. The other brother got wondered and asked, when he died? വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു 2000 വർഷം മുമ്പ്. Watchman replied that 2000 years back. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നീ കണ്ടോ, നമ്മൾ മരിച്ചു. എന്നാ മരിച്ചത്? 2000 വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളും അവനോടുകൂടെ മരിച്ചു. Dear brother, dear sister, have you seen that? You also died when we died. When 2000 years back, when Jesus Christ died on the Calvary cross, we also died with him. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് 6-ാം അധ്യായം മുഴുവനെ വായിച്ചു നോക്കുക. എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടു, കർത്താവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. Later today, you can meditate the book of the Romans chapter 6. We can see that how many times it's mentioned that we have been died with Christ, we have been crucified with him, like that. അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം 10-ാമത്തെ വാക്യം ഒക്കെയും വായിക്കുക. The verse number 6 and 10 from chapter 6. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Colossians chapter 3 verse number 5 also mentioned about that we died with Christ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. The reality in the eyes of heaven is that we have been died with Jesus Christ. മരിച്ച ഒരുവന് പിന്നീട് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. The person who died cannot sin anymore. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഈ സത്യം അറിയണം. നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അറിയണം. To have a victorious life, the first thing what we should need is to know this truth. The emphasis is knowing. അറിയുക എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ അവിടെ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം, 7-ാമത്തെ വാക്യം, 9-ാമത്തെ വാക്യം. The word knowing we can see in 3 verses. First is in verse number 3, then is number 6, then is sorry 6 last. Yeah. 6 then 9. 3 വട്ടം അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And 3 times the word knowing or know is mentioned. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അറിഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുകയാണ് വേണ്ടത്. The second thing what we have to do is the thing which we know we have to reckon or we need to count that we died with. അതിന്റെ 6-11 നോക്കുക. അവിടെ നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവർ എന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർ എന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവി. So here it is mentioned in verse number 11, even so consider yourself to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 6-13, 16, 19 ഒക്കെ നമ്മൾ അത് വായിക്കും. The third thing which is mentioned in chapter 13 verse number 16 and 19, the third thing which is presenting your body or dedicate your body or yield yourself. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടോ, 3 പടികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് കർത്താവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ അറിയണം, അത് എണ്ണണം. അതിനായിട്ട് ആ കാര്യത്തിനായിട്ട് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ആ വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണം. See, there are 3 steps mentioned in this. First is knowing, second thing is counting, third thing is submitting. We have to know the truth that Jesus Christ died. The second thing, we have to count ourselves dead to Christ, and third thing, in our practical situation, we have to surrender or submit or yield our life, our members of our body to get this truth in our life. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം എന്താണ്? അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. When we do this, what is the benefit we will get from this? അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു,
പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കും. So what is the benefit which we are getting from this? The verse number 22 say that we are getting freedom from sin, or have been freed from sin and enslaved to God. നമുക്കതാണ് വേണ്ടത്. പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതാണ് വിശുദ്ധീകരണം, അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഈ 3 പടികളിലൂടെ നമുക്കത് ലഭ്യമാകും, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. So this is what we require. We require the freedom from sin. With these 3 steps, we will get it. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മള് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു. അതിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിന്റെ അന്തം നിത്യജീവനുമാണ്. What are the benefits out of this? Beloved, is mentioned there. This will result in sanctification and the outcome is eternal life. അതിന് നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നത്. What a wonderful thing the word of God is mentioned in the Bible. ഈ കാര്യം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ കഴിയും? നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അറിയാമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആ കൃത്യസമയത്ത് ചെല്ലാനും അറിയാനും എണ്ണാനും സമർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? So brothers, now we know all these things in our mind, but in a practical life, in a practical situation, how this can exactly happen? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കർത്താവിൽ ചാരിയാൽ, കർത്താവിനായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ വിജയകരമായിട്ട് നടത്തും. Brothers, if we lean our life or we surrender our life, the Holy Spirit will help us to do this. നമ്മളെ ലേവ്യ പുസ്തകം 23-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മള് രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. There are some wonderful things which we can see from the book of Leviticus chapter 23 in relation with this. നമുക്ക് സമയം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. The time is fleeing, but we will see a couple of things from these verses. 23-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. 23 verse number, Leviticus chapter 23 verse number 10. അവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം അതിലെ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം. See, the Lord is speaking to Moses. Verse number 10 says, "Speak to the sons of Israel and say to them, when you enter the land which I am going to give to you and reap its harvest, then you shall bring in the sheep of the first fruits of your harvest to the priest." അപ്പോ ആദ്യ ഫലം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം, പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യ ഫലം ആരാണ്? നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 15:23 വായിക്കുന്നു, ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു. See here, you can see that the first fruits we have to bring it to the priest. Who is the first fruit? 1 Corinthians chapter 15 verse number 23 says that Christ is the first fruit. മരണത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. The first man who got resurrected from the death is Jesus Christ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ബൈബിൾ അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാര് ചോദിക്കും, ലാസറൊക്കെ നേരത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലേ, നയിലെ വിധവയുടെ മകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലേ? The people who know Bible may think like that. Maybe, Lazarus might have raised also from the dead, or the son of the widow in Nineveh also raised up. നയിലെ വിധവ. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരൊക്കെ ഉയർത്തെങ്കിലും അവരൊക്കെ പിന്നീട് മരിച്ചുപോയി. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് ആദ്യ ഫലമായി തീർന്നു. See, all these people who rose from the dead again died, but the Jesus Christ who died from the dead is the first fruit. കർത്താവ് അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ കൊയ്ത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറ്റ, ആദ്യ വിളവായി തീർന്നു. See, he became the first sheep. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തില് ആ വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആ പുരോഹിതൻ ആ കറ്റ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാജനം ചെയ്യണം. നീരാജനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാ? ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ പുരോഹിതൻ അത് നീരാജനം ചെയ്യണം.
So now we have to see this very slowly, but it's a wonderful thing. Verse number 11, he shall wave the sheaf before the Lord for you to be accepted. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. So when we have to wave it, the very next day. അപ്പോ നീരാജനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പുരോഹിതൻ ആ കറ്റയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ്. So waving means the priest is taking this sheaf and waving in front of God. When he have to do this, he have to do the next day of the Sabbath. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലമായിട്ട് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം കർത്താവ് ആ നീരാജനം ചെയ്ത ആ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ്. ശബത്ത് ശനിയാഴ്ചയാണ്, ഞായറാഴ്ചയാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. Now we can see that relation with this. The Sabbath was on a Saturday, and the Sunday is the day which Jesus Christ rise up from the dead. The next day. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ സ്ത്രീകൾ ചെന്നപ്പം അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന്. See, in the book of John chapter 20, we can see that when the ladies went there, they did not see Jesus. He already rose up the next day of the Sabbath. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് യേശു ആദ്യ ഫലമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അത് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നായ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ്. See, what we are telling, Jesus Christ, you rose up on a Sunday, that is the next day of the Sabbath. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ അധ്യായം തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനോഹരമായ വേറൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്. Again, when we see from verse number 15 and 16, there's a beautiful things narrated there. അന്ന് ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ മുതൽ, അതായത് ആ കറ്റ നീരാജനം ചെയ്തത് മുതൽ ദിവസം എണ്ണി 7 ശബത്ത് തികയണം. 7-ാമത്തെ ശബത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ 50-ാം ദിവസം. Now we can see that the verse number 15, you shall also count for yourself from the day after the Sabbath, from the day when you brought in the sheep of the wave offering, there shall be 7 complete Sabbath. 7 ശബത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ 7 49, അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് 50-ാം ദിവസം. See, that 7 Sabbath, that means 7 into 7, that gives 49 days. The next day is the 50th day. That is the Pentecost day. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയില് കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലെ പതിച്ചത്? So after Jesus' resurrection, on which day the Holy Spirit fall on the disciples? യേശു 40 ദിവസത്തോളം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി. അതിനുശേഷം 40-ാം ദിവസം യേശു കരേറി പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് മാളിക മുറിയില് അവര് അന്ന് മുതല് കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. See, after his resurrection, he was there on this earth for 40 days and he appeared many times to disciples. And when he was ascending, he was telling the disciples to wait in the upper room. അവര് 10 ദിവസമാണ് അവിടെ കാത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ 40-ഉം 10-ഉം 50, കൃത്യം 50 ദിവസം, 50-ാം ദിവസം എണ്ണി. So they waited there for 10 days. That means 40 plus 10, that is 50. Like this 50 days. ആ 50-ാം ദിവസമാണ് പെന്തക്കോസ്ത്. The 50th day is the Pentecost. അന്നാണ് 50-ാം ദിവസമാണ് മാളിക മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ അഗ്നിനാളങ്ങൾ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷമായത്. So while they were praying on the 50th day, that day the Holy Spirit fall upon them like fire. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണേ. 17-ാമത്തെ വാക്യം, നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വാക്യം. അങ്ങനെ 50-ാം ദിവസം എണ്ണീട്ട് എന്ത് വേണം? അന്ന് ഒരു ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. Brothers, stick with me to verse number 17. You shall bring in from your dwelling places 2 loaves of bread for a wave offering, made of 2 tenths of an ephah. They shall be of a fine flour, baked with leaven as the first fruits of the Lord. No, verse number 18 in English.
sorry, the verse number 18, what they have to do? Okay. They have to burn it. അപ്പോ അവര് 50-ാമത്തെ ദിവസം അവരെന്ത് വേണം? അവര് ഭോജനയാഗം 2 അപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ഭോജനയാഗം അർപ്പിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം കൃത്യം 50 ദിവസം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Now on the 50th day, what they supposed to do, the Old Testament people, they have to bring 2 breads and they have to burn it. So we can relate that with the day of Pentecost. ഈ അപ്പത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടോ? അത് നേരിയ മാവ് കൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതുമായിരിക്കണം. അത് ദൈവത്തിന് ആദ്യമുള്ള. Here there are 2 things it is mentioned here. What are the 2 things? These should be the bread should be made of fine flour, and this should be the bread made of leaven. ഈ സാധാരണ പുളിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പുളിപ്പിച്ചു ചൂടണമെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Normally we saying that we should not have any leaven, but here it is mentioning that you have to make it leaven and then you have to burn it. സത്യത്തിൽ ഈ പുളിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കുമിൾ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില സെല്ലുകളാണത്. What is this leaven? These are some of the cells. ഈ ആ സെല്ലുകള് ഈർപ്പമൊക്കെ ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തില് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ പെരുകി വലുതായിട്ട് മാവൊക്കെ പുളിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. Then there are moistures are there. When the condition of the moisture is there, this will multiply faster and it will become so big. എന്നാൽ ഈ പുളിപ്പുള്ളതിനെ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഓവനിലോ മറ്റോ വെച്ച് ചുട്ടാൽ അതിന്റെ പുളിപ്പ് ഇല്ലാതാകും. ആ സെല്ലുകളും മരിക്കും, ചാകും. അങ്ങനെ പുളിപ്പിച്ച് ചുട്ട അപ്പമാണ് ഭോജനയാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Now we see that if this bread with leaven, if you put it in oven or something like that, and if you bake it, because of the heat, all these cells will die, all this leaven will die. Like that, you have to bake it and then you have to eat it. ഓവനിൽ വെച്ച് ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള അപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. When you bake in the oven, it will become a fine bread. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ 50-ാം ദിവസം 7 ശബത്ത് മുതൽ 7-7-49 പിറ്റേന്ന് 50-ാം ദിവസം ഈ പുളിപ്പുള്ള അപ്പം ചുടണം. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പുളിപ്പിന്റെ ആ സെല്ലുകള് മരിക്കും, ചാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭോജനയാഗം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ആ ദിവസം തന്നെയാണ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ തീ ഇറങ്ങിയത്. See, from the Old Testament we can see that 7 Sabbath, that means 7/7, that is 49. The very next day is the day of Pentecost. On that day, what we have to do, we have to burn these breads with having leaven. On that same Pentecost day, the Holy Spirit came upon the disciples. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം 2000 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു. അത് നമ്മൾ അറിയണം, അത് നമ്മൾ എണ്ണണം, അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആ തീ അതിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങും, അത് ചുടും, അത് നമുക്കൊരു ഭോജനയാകും. ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Now what we can see that from the Romans chapter 6, we can see that the 3 things: knowing, reckoning, and we have to dedicate ourselves. Then the fire of God will fall upon us and we can give a grain offering to the Lord. നമ്മൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 1 രാജാക്കന്മാർ 18-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം. 1 രാജാക്കന്മാർ 36-ാമത്തെ വാക്യം. 18-36-ാമത്തെ വാക്യം. Chapter 18 verse number 36. അവിടെ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു? താന് ആ യാഗം കഴിച്ചു. ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്ന നേരമായപ്പോൾ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ അതിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് താൻ അതിനെ ദൈവത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ 38-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ യഹോവയുടെ തീ ഇറങ്ങി, ആ ഹോമയാഗവും വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു, തോട്ടിലെ വെള്ളവും വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു. See, from the book of 1 Kings
chapter 18, verse number 36. At the time of evening sacrifice, Elijah the prophet gave him a grain offering. And in the verse 38, what we can see here, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഭോജനയാഗം കഴിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അതിനെ അർപ്പിച്ചു. തീ ഇറങ്ങിയത് മുകളിൽ നിന്നാണ്. അത് ചുട്ടു. അത് കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചു. See, I'm not going to the detail because you all know this, but at the time of grain offering, what Elijah did, he offered it. Then what happened? The fire from the Lord came upon it and consumed it. And by seeing this, all these people are saying, Lord, He is the correct God. Lord, you are the correct God. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യങ്ങളെ അറിയുക, അതിനെ എണ്ണുക, എന്നിട്ട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തീ ഇറങ്ങും, അതിന്റെ പുളിപ്പിനെ ചുട്ടുകളയും. കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ ഇവരുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് അവര് സാക്ഷ്യം പറയും. എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാധ്യത! So what a wonderful privilege it is, what a wonderful way it is. Now we have to know, we have to count, and we have to offer. When we offer, the fire of the Lord will fall upon us, and the people who are seeing will say, the Lord, He is the God, He is the living God, He is the Lord. Everybody will say that. What a wonderful thing it is. നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. We have only one life. God has given us only one life. ആ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് രക്ഷയുടെ വർത്തമാനകാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. So in this life, God has called us to perfect the holiness in our day-to-day life. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. If we have a mind for that, or if we have set our heart for that, God has given us a way for it. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിലര് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനീയമായ വിശുദ്ധൻ എന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത്. In this Christian world, many people are happy with their positional sanctification and they don't want to complete it into their personal sanctification. എന്നാൽ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കാനാണ്. But what God is telling, He is asking us to perfect holiness, to remove all the things, the guilt, everything from our flesh and from soul and spirit. ഉളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So God is asking to celebrate the festival with unleavened. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതെങ്ങനെ കഴിയും? How it is possible, dear brethren? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ 3 തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. As we discussed earlier, in the 3 types of temptation, 3 tactics we should use. പിശാച് തന്ത്രശാലിയാണ്. എന്നാൽ അവന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അതേ നാണയത്തിൽ അവനെ നേരിട്ട് 3 പ്രലോഭനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വ്യത്യസ്തമായ 3 തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. Satan is using different tactics, but we have to use the 3 different ways to come out from that. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സത്യങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുകയും എണ്ണുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. After that, the 3 things which God has given us, we have to do that. We have to know it, we have to count it, and we have to offer ourselves for that. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകന്റെ യാഗത്തിന്റെ മേൽ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ സമയത്ത് തീ ഇറങ്ങിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ തീ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പുളിപ്പിനെ ചുട്ടുകളയും. വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടേതാണ്. When we surrender or when we dedicate, when we offer our life like that, like in the time of Elijah, the fire came and consumed that grain offering. Like that, from our life also, He will remove all the leavens and we can have a victorious life. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. We can humble ourselves and we can spend in prayer now. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, Our Heavenly Father, our Lord,
ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവമേ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളോട് അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ. Lord, you asked us to perfect our holiness in our present days. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമേണ പുളിപ്പിച്ചു കളയുന്ന എല്ലാ പാപത്തിന്റെ അംശങ്ങളും ചുട്ടെടുത്ത് കർത്താവെ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord, in our day-to-day life, there are a lot of leaven which makes us our life into sin and fall into many sinful things. But Lord, you can roast all those things out. ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. We completely dedicate our life for that. കർത്താവെ 50-ാം ദിവസം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ ഇറങ്ങി 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ വിശുദ്ധന്മാരെ ശക്തീകരിച്ചതുപോലെ Lord, like on the 50th day, that is a Pentecost day, when the Holy Spirit came upon them as a fire, like the same way, Lord. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ആ ശക്തി അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ. Lord, help us to know that power to live a life like that, Lord. വചനം കേട്ട സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. Lord, we dedicate all the brothers and sisters who heard this word, Lord. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. We are giving our youngsters into your hand, Lord. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങള് കർത്താവെ അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. Lord, we are giving our children in front of you, Lord. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഈ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. Lord, if it's a time is going and if you are not there, the children should stand for this truth, Lord. അവരെ ഇപ്പോഴേ ഈ സത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ നിലയിൽ അവരെ ആ നിലയിൽ അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, we pray to you that, Lord, from this small childhood itself, Lord, you give this truth in their hearts, Lord. ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Lord, thank you for blessing all of us together, Lord. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. In the matchless name of our Lord Jesus Christ, amen. Thank you. Thank you.